بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا هو سيد عباده وخاتم رسله وأنبيائه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وحبيبك في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على درة الشرائع وخاتمها المكرم. اللهم صل على جوهر الحقائق وإمامها المعظم. اللهم صل على النور الأفخم. اللهم صل على الرسول الأعظم البدر الأنوار الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلم الأظهر ذي الجلال الأشهر والذكر العنطر والروم المعنبر. اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين. ولوجهك
ومعرفتك خزينة الأسرار فارزقنا الاستقامة على ذلك والأدب معه صلوات الله عليه ونعمه وكل شيء بهذا الوجود الممكن إلا وجهه فارزقنا حبك ورضا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وعلى آله
ajma'in. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata al-abdul faqiru al-dha'ifu ila Allahil ghani al-latifi Abul Faidhi Muhammad khairul anwar bin Syafi'i Ar-Rabbaniyu Al-Mujaddidiyu At-Tiryaqiyu. Ini satu risalah yang sangat kecil yang bernama Ar-Rihlah Ilallah, yang berarti berjalan kepada Allah Ta'ala. Ataupun boleh juga kita terjemah Ar-Rihlah dengan makna berangkat. Bahasa kita sebut kita nak mula berangkat. Bila berangkat tu maknanya bertolak atau berjalan, boleh juga. Ataupun boleh juga terjemah dalam bahasa sekarang rihlah dengan makna kembara. Ini kita boleh pelbagaikan terjemahan bagi mudah faham. Jadi boleh terjemah ar-rihlah dengan makna berjalan, boleh juga terjemah ar-rihlah dengan makna berangkat. Boleh juga diterjemahkan ar-rihlah dengan makna kembara. Jadi berjalan kepada Allah atau berangkat kepada Allah atau kembara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ. Jadi apa maksud sebab kembara ini? Dia ada dua. Ada kembara daripada makhluk kepada makhluk. Itu dipanggil ar-rihlah minal akwan ilal akwan. Itu panggil kembara daripada makhluk kepada makhluk. Itu dinamakan dalam istilah tasawuf dipanggil ar-rihlah minal kaun ilal kaun atau minal akwan ilal akwan. Itu maka kembara daripada makhluk kepada makhluk tak ada artinya, tak ke mana, duduk situ malah. Jadi kembara kepada makhluk ni lah yang diibaratkan oleh Syekh Ibnu Atha'illah dengan katanya Allah diumpamakan seperti seekor keldai pengisar tepung yang mula berjalan, kemudian pusing balik berjalan ke tempat dia mula berjalan tadi. Itu diumpamakan, dipanggil ar-rihlah minal kaun ilal kaun. Itu berangkat atau berjalan daripada kaun, yakni makhluk kepada makhluk. Maka tak ke mana, duk berpusing berputar di situ saja. Baik, ada apa yang dituntut daripada kita ini ialah supaya kita kembara daripada kaun kepada mukawwin. Itu dipanggil ar-rihlah minal akwan ilal mukawwini, iaitu kembar atau berjalan daripada makhluk kepada Tuhan yang menciptakan makhluk ini. Maka ini yang kedua, dipanggil ar-rihlah minal akwan ilal mukawwini. Inilah maksudnya ar-rihlah ilallah, iaitu berjalan kepada Allah.
Apa maksud berjalan kepada Allah ni? Nanti kita tengok perbincangan dia. Jadi kita tulis kitab ini sempena menyambut orang panggil tahun baru, tahun Hijri, kan, yang tak berapa hari lagi kita nak sambut, iaitu pada hari Selasa ini, 1 Muharram, kan. Jadi bulan Muharram ini ialah bulan yang syukur dengan bulan Hijrah, kan. Dipanggil berlaku, orang panggil Ma'al Hijrah. Jadi ambil sempena Ma'al Hijrah. Dulu kita dah tulis dah kitab Al-Hijrah ilallah, berhijrah kepada Allah. Lepas itu Al-Firar ilallah, berlari kepada Allah. Lepas itu As-Safar ilallah, bermusafir kepada Allah. Lepas itu kita tulis juga As-Suluk ilallah, At-Tariq ilallah, dan akhirnya Al-Wusul ilallah, sampai kepada Allah. Itu tahun lepas. Jadi pada tahun ini kita tulis pula tajuk Ar-Rihlah ilallah, kembara kepada Allah. Ini tak tahulah, tengok pula apa pula nak tulis, tengok ilham, insya-Allah kita tulis gitu. Jadi seperti mana dan sebagaimana sudah maklum, kita ini sudah menjadi kebiasaan apabila menyambut tahun baru, maka akan ada pelbagai macam azam-azam. Aku tahun baru ni aku nak berazam begini-begini. Aku tahun baru ni aku berazam begitu-begitu. Jadi macam-macam azam-azam dia tu, kan. Seperti mana orang menyambut tahun baru Masihi, aku masuk tahun baru ni aku nak berazam sekian-sekian. Kita ni nak masuk tahun baru Hijri, Am Hijri, maka kita kena berazam, bahkan wajib berazam. Sebab azam itu dia ada 2 hukum, kan. Ada azam yang am, ada azam yang khas. Dua-dua wajib. Dua-dua wajib. Seperti mana disebut dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Baijuri dia sebut begitu. Azam ada 2, ada azam am, ada azam khas. Dua-dua wajib, kan. Azam am seperti mana? Iaitu seperti wajib atas kita berazam hendak menunaikan dan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan kita berazam juga nak meninggalkan segala larangan dan tegahan kedua-duanya, yakni larangan Allah dan Rasul. Itu wajib. Nanti kita masuk tahun baru wajib kena azam gitu. Wajib berazam masuk tahun baru ni aku rajin nak mengaji lagi. Gitu. Dan bila masuk tahun baru ni kita berazam, aku nak sembahyang jemaah 5 waktu tak tinggal. Berazam lagi. Apa lagi? Masuk tahun baru ni kita wajib berazam, aku nak baca Quran, kan. Sehari semuka ke sebulan, orang panggil kalau boleh khatam sekali, ataupun kalau dah pun 2 bulan sekali khatam ke. Seumpamanya mana sebulan 10 juzuk, 15 juzuk, jadi 2 bulan, sebulan 2 kali khatam. Itu azam dipanggil, kan. Kita yang tak pernah bangun qiyamul lail, cuba berazam. Aku tahun baru ni berazam nak berhasrat, nak bangun qiyamul lail tiap-tiap malam. Paling kurang pun tahajud 2 rakaat cukup dah. Lepas tu kita istiqamah dengan 2 rakaat tu. Nanti lama kau tambah lagi
4. Bila istiqamah dengan 4, tambah lagi jadi 6, gitu seterusnya sampai 8 kan. Gitu. Baik. Itu masuk dalam kata azab yang umum. Adapun azab yang khas, maka Syekh Ibrahim dia buat misal seperti mana, iaitu seperti apabila masuk waktu semayang, maka kita tak sempat nak semayang dalam waktu tu. Dan mungkin kita tengah sibuk buat kerja, atau sibuk mesyuarat, atau sibuk kita begini yang tak boleh nak tinggal. Maka ketika tu wajib hati kita azam, aku nak semayang dalam waktu ni juga. Jadi sebab apa wajib? Sebab kalau kita mati sebelum kita semayang, kita tak berdosa, sebab kita dah azam dah tadi nak buat. Tapi kalau kita tak azam, kan, tiba-tiba kita mati dalam waktu tu, maka mati kita dalam keadaan berdosa. Wajib azam. Yang gitu kan, yang kita kena fahami. Jadi begitulah, bahawa tiap-tiap tahun kita pun berazam akan tulis satu risalah atau kitab yang kecil membicarakan perkara yang bersangkut dengan ma'al hijrah kan, tahun baru. Jadi kali ini kita tulis tajuk dengan ar-rihlah ilallah, iaitu kembara kepada Allah atau berjalan kepada Allah, atau bermaksudnya berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seperti mana kita dah baca dah di dalam kitab Himamul Arifin tu, sedikit banyak sudah terkandung dah ar-rihlah ilallah, tapi ini lebih detail lagi daripada itu insya-Allah. Baik. Tengok dia kata, dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala jua tu mana tiada lainnya. Itu mana jua asar. Dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala jua hamba meminta dan berharap kepadanya, kepada Allah, minta berharap bahawa memberi manfaat ya Allah bagi diri hamba sendiri. Jangan duk bagi manfaat ke orang lain saja. Kita sendiri tulis, kita tak ambil manfaat, tak jadi. Kira duk ajak orang ya, diri sendiri tak ajak, tak boleh. Bukan begitu. Sebab tu ulama berkata kan, idza jalasta ta'izun nasa kan, fa'iz nafsaka lianna Allah ta'ala yuraqibu batinaka wan nasu yuraqibuna zahiraka. Yang kata kita nak, kalau tak silap ini perkataan Imam ingat siapa Imam, kalau tak silap ingat Imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Imam Junaid. Nanti kita tengok lain. Itu kata ulama sufi. Dia kata ila jalasta ta'izun na'asa, apabila engkau duduk di hadapan orang ramai, memberi mau'izah, memberi pengajaran kepada mereka. Ni macam kita duduk atas meja, kita duduk dalam majlis, bagi nasihat kepada orang, bagi mau'izah, pengajaran, peringatan kepada orang lain. Maka dia kata fa'iz nafsak, maka beri pengajaran walimu kepada dirimu sendiri. Maknanya apa? Jangan kamu nak ajak orang ni, tapi kamu tak ajak diri kamu. Takut tu
Siapa macam orang dah baca khutbah atas mimbar, ittaqullah, 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 dia yang ada seorang bertakwa kepada Allah, diri dia tu tak suruh. Ni takut. Jangan. Nah, soalan macam dia tu betul dah. Dia ada berbetul orang. Dia tu betul dah. Dah, jangan. Berbetul diri kita dulu. Nasihat diri kita dulu. Peringat diri kita dulu, baru kita peringat orang lain. Sebab tu ulama pesan, bila kita duduk nak memberi pengajaran kepada orang lain, nak nasihat kepada orang lain, nasihat dirimu tu dulu. Itu situ. Fa'iz nafsak, beri pengajaran kepada dirimu tu dulu. Pasal apa? Lianna Allah yuraqibu batinaka, kerana Allah Ta'ala itu memantau, mengintai batin hatimu. Wan nasu yuraqibuna zahiraka, sedangkan orang ramai hanya tengok luaran engkau saja. Dan orang ramai tengok luar, bila ceramah perang, hebat kawan ni, walau dalam hatinya riak, na'udzubillah, kan? Walau dalam hatinya takabur, ego, dia kira apa betul orang ni, dia tak betul. Tak boleh. Tuhan tengok hati kita. Hang bagi nasihat ni ikhlas ke tak? Ataupun hang bagi nasihat ni ikut nafsu hang ke? Tengok. Ini ar-rihlah ilallah ni. Kita bagi nasihat kerana Allah. Kerana Allah. Maknanya aku membagi nasihat ni sebenarnya bukan aku mengajak orang lain, aku mengajak diriku sendiri. Gitu. Bila aku peringat orang lain, sebenarnya bukan aku peringat orang lain saja, aku peringat diriku sendiri. Bila aku berbetul orang lain, sebenarnya aku berbetul diriku sendiri. Aku pun tak betul lagi. Dia kena begitu, baru ada ar-rihlah ilallah, kembara kepada Allah. Kalau tidak, jadi kita bagi nasihat nafsu kita. Lagu mana nafsu? Kita yang duk kutuk orang, perang, seorang lain semua tak betul, kita semua betul. Walhal kita lungguk lagi aib, jahat kita banyak lagi, kekurangan kita banyak lagi, kecelakaan kita banyak lagi. Kita duk kutuk orang ya. Ini orang panggil memberi mudarat pada diri sendiri. Sebab dia masuk dalam ayat Al-Quran, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kan ayat ini turun mencerca, mencela ulama Yahudi. Baik itu kita tilik pada sebab turun. Atamuruna an-nas bil birri, adakah patut kamu menyuruh orang ramai berbuat baik, tapi watansawna anfusakum, kamu lupa diri kamu sendiri. Suruh orang buat baik tapi kamu tak buat baik. Ni Tuhan jelas, Tuhan cerca. Atau alif tu bagi hamzah istifham li taubih, pertanyaan bagi mencelakan, taubih. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah patut kamu menyuruh orang ramai berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri. Tengok tu kalau tilik pada sebab turun ayat ini. Tapi kaedah usul tafsir dia panggil apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaedah usul tafsir. Pengajaran daripada ayat ditilik pada umum, jangan ditilik kepada sebab turun. Memang kerana sebab turun ayat itu Allah Ta'ala mencerca ulama Yahudi, tapi ibrah pengajarannya, maknanya kita pun kalau kita hanya pandai suruh orang buat baik saja tapi kita tak buat baik, ini juga dicela, dicerca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tak diingat
bila kita baca kitab kepada orang lain, ingat bila kita mengajar orang lain, ingat aku mengajar diriku sendiri. Gitu. Bila kita nasihat orang lain, ingat sebenarnya aku nasihat pada diriku sendiri. Demikianlah. Sebab tu dia kata sini bahawa memberi manfaat ia Allah bagi diri hamba sendiri. Jangan duk pandai nasihat orang saja, kita sendiri tak terima nasihat ataupun tak pakai nasihat tu. Jangan. Itu bahaya balik. Itu akan menjadi hujah Allah Ta'ala ke atas kamu. Ni yang Nabi kita sebut dalam hadis tu, al-ilmu ilmani, ilmun ma'al lisan wa zalika hujjatullahi ala ibni Adam, wa ilmun bil qalbi wa zalika ilmun nafi'un. Nabi sebut dalam hadis, ilmu dia ada dua jenis. Satu ilmu atas lidah. Lidah kita ni pandai bercakap, pandai berpidato, ceramah ke orang, perang. Tapi diri dia sendiri pun teruk. Maka ilmu ni akan menjadi hujah atas. Hujah atas maksudnya memberi mudarat pada dirinya di hari kiamat nanti. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ilmu di dalam hati. Ilmu dalam hati ni lah ilmu yang memberi manfaat. Seperti bila kita bercakap, niat kita bagi betul, ikhlas, mata-mata kerana Allah. Niat aku mengajar ni sebenarnya aku mengajar diriku, aku terbiah dan didik diriku sendiri. InsyaAllah itu akan memberi manfaat. Baik. Dan tengok balik, manfaat itu juga minta diberikan kepada dan kawan-kawan hamba dan muslimin muslimat. Maksud kawan-kawan tu maksudnya apa? Dua makna lah. Kawan-kawan dengan makna kawan-kawan sungguh, benar kawan. Ada kawan-kawan dengan makna pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid. Itu kawan-kawan dengan makna anak-anak murid. Itu makna yang kedua. Sebab apa? Sebab anak murid ni macam dengan kawan juga, tapi hakikatnya anak murid. Contohnya seperti para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Tengok sahabat-sahabat itu mana kawan? Faham tak? Seperti Sayyidina Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah, mana berkawan dengan Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lain lagi, semua mereka berkawan dengan Rasulullah. Itu zahir. Faham tak? Zahir. Tapi realitinya, hakikatnya mereka adalah anak murid, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di bawah tarbiyah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham. Di kawan tu dia ada dua makna. Dia kata dan kawan-kawan hamba. Kawan dengan makna kawan sama umum. Supaya dulu dia tu kawan aku ngaji sekali, kami duduk sekampung sekali, kami duduk main sekali, main caplong sekali, main senapang beban. Dia bukan kenal lah ni kan, caplong, senapang beban. Bisa tengok, bisa main tak? Bisa main. Tu zaman kita dulu tu. Zaman kita dulu kecil-kecil main senapan beban, kan? Cium tembak. Mati. Yang kena tembak lah. Tak apa, aku mati dulu. Hidup balik. Senapan caplong.
Mereka tak pernah tengok hantu. Main permainan budak-budak kampung zaman dulu. Senapan jeblong kena pakai buah jenang air. Dan mereka pun tak kenal buah jenang air. Kan? Ada satu lagi panggil senapan apa? Senapan kayu. Senapan kayu guna buah terung. Habis buah terung orang tanam, ambil tanam, terbih buah terung, pom kena pedih juga. Ini senapan kayu. Kan? Di situ. Baik. Jadi nak faham begitu, itu panggil kawan-kawan sepermainan. Itu dulu kawan sepengajian. Banyak kawan. Itu kawan-kawan yang sebaya dengan kita. Baik itu murad. Boleh juga murad di sini kawan-kawan hamba di sini dengan mana anak-anak didik, anak-anak murid kita. Itu masuk dalam kawan. Sebab apa? Murid dia berkawan dengan guru, kawan. Tapi hakikatnya Zuhair nampak lagu berkawan, makan sekali, naik kereta sekali, duk nyimbang sekali. Tapi realitinya hakikatnya murid. Seperti para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhair nampak lagu berkawan, tapi realitinya hakikatnya para sahabat ini adalah anak didik, anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan muslimin muslimat sekaliannya, itu umumlah. Minta juga doa supaya Allah Ta'ala memberi manfaat kitab atau risalah ini bagi orang-orang muslimin muslimat, Islam laki-laki dan juga Islam perempuan. Minta tu bijahi, takluk pada minta dan berharap tadi bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawassul. Itu namanya bertawassul, yaitu kita bertawassul dengan kemegahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tawassul ini satu perkara yang dituntut, kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Itu Nabi kita sebut. Tawassullah oleh kalian dengan kemegahan aku, kerana kemegahan aku di sisi Allah itu azim, amat agung, amat besar, amat hebat. Disuruh kita bertawassul. Jadi kita bertawassul dengan kemegahan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi amin itu sebagaimana sudah maklum, kan, dipanggil fi'il amar, kan? Itu fi'il amar, isim fi'il amar, panggil isim fi'il amar dengan makna istajib. Dan dengan takdir ai istajib doa ana, yang diperkenankanlah olehmu wahai Allah akan doa kami, ini akan permintaan kami dan juga akan harapan kami. Jadi istajib doa ana, jadi doa itu dengan makna tadilah meminta, mana perkenankan olehmu akan doa kami, doa dengan permintaan kami, kan disebut tadi kan, hamba meminta dan berharap. Jadi
perkenankan olehmu akan doa kami, yakni akan permintaan kami dan harapan kami. Ada ibadah berharap tu. Kan harapan kami. Sedap. Habis. Itu khutbah kita. Mana kita masuk sikit kan. Allahu Akbar. Tengok. Katanya, wahai saudara-saudaraku, itu sudah maklum beberapa kali dah kita ada urai kan, jadi tak payah ulangi lagi. Wahai saudara-saudaraku, angkatkanlah himmah dan cita-citamu, angkat kepada Allah Ta'ala jua. Ini salah satu daripada maksud ar-rihlah ilallah kan, angkatkan himmah dan cita-citamu kepada Allah Ta'ala jua. Ini nama ar-rihlah ilallah. Ini juga dinamakan ar-rihlah minal kaun ilal mukawwin, iaitu berjalan daripada kaun makhluk kepada pencipta makhluk, iaitu Allah. Dengan makna apa? Dengan makna segala hajat-hajat kita angkatkan kepada Allah Ta'ala sahaja, jangan diangkatkan kepada yang lain. Dengan makna la tarfa' hawaijaka illa ilaih, jangan engkau angkatkan segala hajat engkau, tak kira lah sama aja hajat duniawi atau hajat ukhrawi, angkatkan kepada Allah kan, jangan diangkatkan kepada yang lain. Baik, terus itu. Dan apabila telah sahih, telah benar ataupun telah betul sifat sidiq, yakni sifat benar, benar hati. Sidiq ni maknanya benar hati kan. Dan ubudiyahmu, iaitu sifat kehambaanmu, maka sahihlah, yakni betullah taqarrubmu, pendampinganmu kepadanya, kepada Allah. Jadi kita nak tahu ni kaedah untuk kita nak mengetahui, nak tahu taqarrub kita kepada Allah ini betul atau tak betul. Ditengok atas mana? Tengok atas betulnya sidik kita dan betul ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik. Barulah sahih taqarrub kita kepada Allah. Sebab kaedahnya mudah, kaedahnya kan, seperti kita sebutkan, Allah Ta'ala diletakkan sesuatu pada tempat dia. Contoh, kita buat contoh, seperti Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi itu letak pada apa? Pada taqwa kan, taqwa. Tiba-tiba seorang itu dia cari kemuliaan dan cari kedudukan kan, bukan pada taqwa. Dapat tak? Sahih tak? Taqarrub dia ada? Tak sahih kan? Seperti orang kita hari ni cari kemuliaan, cari kedudukan di pintu-pintu sultan. Kita nak mulia ni, kita kena jadi orang kanan sultan, baru kita jadi mulia. Kita nak jadi orang yang berkedudukan, kita kena jadi orang CEO kan, contohnya, baru mulia orang kan kita. Kita nak jadi kemuliaan, nak kemuliaan, tak. Tuhan bakal letak kemuliaan pada pintu-pintu sultan. Jadi menteri ke, jadi
Apa tak, kemuliaan itu Tuhan letak pada takwa. Tiba-tiba orang mencari kemuliaan pada tempat yang lain, bukan pada takwa. Adakah mereka akan dapat? Tak dapat. Tak dapat. Ni pun begitu kan. Allah Ta'ala letakkan taqarrub dia tu sahih taqarrub dia benar, pendampingan ataupun perdekatan seorang itu di sisi Allah dia letak pada mana? Pada sahih ubudiyah, pada sahih sifat kehambaan. Tiba-tiba kita mencari taqarrub pada Tuhan tapi tak cari dengan jalan ubudiyah, akan dapat tak taqarrub? Tak dapatlah. Gitu. Contohnya macam ni lah. Siapa macam yang kita letak satu barang di kolam nerang, contoh tiba-tiba kita suruh hang pi cari di Changlun, dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Cari benda tu pada tempat yang salah. Jadi bila cari tempat yang salah akan dapat? Tak dapat. Pasti tak akan dapat. Jadi bila kita letak tempat tu situ, kena cari tempat tu, barulah akan dapat. Mudah ya, misal perumpamaan, perbandingan kan. Ini pun begitu. Kalau kita nak cari sahih taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cari dengan sahih ubudiyah. Tempat dia adalah sahih ubudiyah. Betul sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, apakah sifat kehambaan? Jawablah, sifat kehambaan dia yang melawani bagi sifat ketuhanan. Kalau sifat ketuhanan tu ada 4, apa dia? Izzah, kemuliaan; al-ghina, kekayaan kan; al-qudrah, kekuasaan; al-qawi, kekuatan. Maka hak melawani bagi 4 tu apa? Kehinaan. Sifat kehambaan itu adalah sifat hina. Sifat kehambaan itu adalah sifat fakir, miskin. Sifat kehambaan itu adalah sifat lemah. Sifat kehambaan itu adalah sifat dhaif, tak kuat. Bila kita tahqiqkan 4 sifat ni pada diri kita, ya Allah aku ni hina, ya Allah aku ni miskin, ya Allah aku ini lemah, ya Allah aku ni dhaif, tak kuat, betul persahihkan, insya-Allah kita akan dapatlah sahih taqarrub kepada dia. Faham tak? Itu dia sebut di sini dah. Apabila telah sahih sifat sidik, yang ni benar, dan ubudiyahmu, sifat kehambaanmu itu, maka sahihlah taqarrubmu kepadanya, kepada Allah. Itulah kan, barulah kita dekat kepada Allah, dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jauh kan. Tengok. Lepas itu tengok lagi dia kata, dan Allah Ta'ala menjadikan engkau untuknya, untuk Allah. Apa makna untuk Allah? Kena tulis sikit. Yakni untuk berbuat ibadat kepadanya. Untuknya, untuk Allah, yakni untuk mengerja ibadat kepadanya, kepada Allah, dan untuk menjunjung segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu Tuhan cipta kita ni, Tuhan jadikan kita ni, hikmahnya begitu kan, bukan untuk yang lainnya. Tengok dia kata, jadi Allah Ta'ala menjadikan kita ini bukan untuk lain. Allah Ta'ala jadikan kita bukan untuk dunia kan. Allah Ta'ala jadikan kita bukan untuk dunia.
Lagu mana untuk dunia? Kita duduk dalam dunia, kita cari dunia untuk makan semata-mata, untuk nafsu syahwat, kan? Untuk mengumpulkan harta kekayaan, bukan. Waktu dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirati." Cuba pahami hadis ini, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Innamad dunya khuliqat lakum." Hanya yang sebenarnya dunia itu dijadikan untuk kamu. Tengok, Allah Ta'ala jadikan dunia untuk kita. Wa antum, sedangkan kamu, khuliqtum lil akhirati, sedangkan kamu itu diciptakan, dijadikan untuk akhirat. Jelas dalam hadis ni kan, Allah Ta'ala cipta kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi Allah Ta'ala cipta dunia untuk kita. Jadi betulkan Allah Ta'ala cipta kita untuk akhirat, ini cari akhirat, tapi kita betulkan pergi cari dunia. Sedangkan kita tahu dunia itu kita akan tinggalkan, kan? Apa lama nak hidup dalam dunia ni? 60 tahun, 70 tahun, lepas tu tinggal. Semua kita kumpul kerta tu semua tinggal, kan? Tengok orang mati bawa apa? Batu Nabi sabda, "Kafa bil mauti wa'izha." Cukuplah dengan kematian itu satu pengajaran. Perhati tengok, kita tengok orang mati, kepada kita hantar orang mati, usung mayat tu sampai ke kubur. Sampai dalam kubur kita turun pula dalam liang kubur, gali kubur tu angkat tak lagi. Tengok dia bawa apa? Dia bawa kereta mewah dia, dia bawa ke rumah besar dia, dia bawa apa? Itu pengajaran yang sah, cukuplah. Dalam hadis yang sahih yang lain Nabi sebut kata, "Yatba'ul mayyita thalathun." Mengikut orang mati itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Khatanya, ahli keluarganya, dan amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Maka pulang balik ke rumah 2, iaitu ahli keluarganya dan hartanya. Tinggal bersama dengan dia 1 saja, iaitu amalan dia. Itu amalan tu untuk akhirat, kan? Perbanyakkan amal. Guna dunia Tuhan bagi kita ni untuk akhirat. Jangan guna dunia untuk dunia, rugi. Jadi kalau kita guna dunia untuk dunia, itu namanya ar-rihlah minal kaun ilal kaun. Itu maknanya berangkat daripada dunia, berangkat daripada kaum makhluk pada makhluk. Tak ada apa. Tapi gunakan dunia kita yang Tuhan bagi kita untuk akhirat, baru namanya ar-rihlah ilallah, ilal akhirah, kan? Guna kita Tuhan bagi kita untuk akhirat, ke masjid, ke kelas-kelas pengajian, ke tempat-tempat kebaikan. Jangan guna untuk semata-mata dunia. Rugi sangat-sangat rugilah. Lah kita tak nampak, bila mati nanti baru nampak kerugian tu, kan? Allah Akbar. Inilah nak bagi faham betul-betul konsep ar-rihlah ilallah ni. Maksudnya kembara kepada Allah, atau berjalan kepada Allah, atau berangkat kepada Allah ni.
supaya kita tak rugi, supaya kita tak rugi. Ingat, Allah Ta'ala jadikan kita untuk Dia, bukan untuk yang lain. Tuhan jadi dunia untuk kita ambil manfaat dengan dunia, tapi faedahnya, hasilnya kita dapat di akhirat. Baik, maka dia mari dalil. Mana dalilnya? Dia kata Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk ibadat ni. Tengok dia kata, firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tengok kita bahas ayat ini secara agak detail sikit daripada kebiasaan. Tengok ni banyak kena catat Waktu kita syorkan nak ngaji kita ni, sediakan satu buku kosong khusus. Ngaji tak catat, macam hantu ayat tak ada keladia. Balik sakit tanya tak ingat apa dah. Baik. Tengok dia kata, artinya kita baca terjemahan dulu. Artinya, dan tiada aku tu Allah, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Tengok jelas ayat ini kan, Allah Ta'ala sebut dengan sarahah, dengan jelas, aku jadikan jin dan manusia, melainkan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Baik, hari ini kita nak bahas satu persatu. Dengar baik-baik. Yang pertama, perbahasan yang pertama, al-bahasul awal. Perbahasan yang pertama, Tuhan sebut, dan tiada aku menciptakan. Pertama, apa makna mencipta atau menjadi pada Allah Ta'ala, di sisi Allah? Jadi kata ulama tauhid, menjadi mencipta dengan makna Allah Ta'ala mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Itu mana menjadi mencipta kan? Sebagaimana kata ulama tauhid, al-khalqu dengan mana ikhraju kulli mumkinin. Kalau nak tulis Arabnya, ikhraju kulli mumkinin minal adami ilal wujudi. Itu ta'rif menjadi pada sifat Allah. Ada setengah ulama digantikan ikhraj dengan mana ibraz. Ibrazu kulli mumkinin minal adami ilal wujudi. Bahasa kita panggil ikhraj, maknanya mengeluarkan. Ikhraju kulli mumkinin, iaitu mengeluarkan tiap-tiap mungkin, minal adam, daripada tiada, ilal wujud, kepada ada. Kalau ibraz maknanya menzahirkan. Ibraz satu makna dengan izhar. Izhar, menzahirkan setiap mungkin daripada tak ada kepada ada.
Dulu kita tak ada kan? Yang ada tu Allah saja. Seperti dalam hadis sebut kan, kana Allah wahdah wa lam yakun syai'un ma'ah kan? Adalah Allah itu esa, tidak ada sesuatu sertanya. Tak ada, Tuhan saja yang ada. Lepas tu bila Tuhan tu ada, dia nak menzahirkan bagi ada. Ni yang Nabi, yang Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi tu, kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu. Adalah aku ini dulu, kata Tuhan, diumpamakan seperti gedung yang tersembunyi, yang tidak dikenali, tidak diketahui oleh siapa pun. Aku saja yang kenal aku, tak ada seorang pun yang kenal aku kan? Lalu Tuhan kata, fa ahbabtu an u'rafa, maka aku suka aku dikenali, aku nak aku ni dikenal. Maka Tuhan kata lagi, fa khalaqtul khalqa li u'rafa, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Nampak tak? Jadi asasnya Allah, hikmatnya Allah Ta'ala dulu ada. Sebelum ada tu Allah Ta'ala saja, makhluk tak ada apa lagi. Lepas tu Allah Ta'ala nak supaya kita ini mengenali dia, maka dia cipta kita kan? Jadi ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembah aku dan beribadat pada aku kan? Baik, tadi kata dikenali, ya, sebab apa? Sebab makrifah itu ialah hasil daripada ibadat. Makrifah khassah itu adalah hasil daripada ibadat, amal ibadat. Jadi siapa yang berbuat amal ibadat dengan sebenar-benar ubudiyah, sifat kehambaan dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya ma'rifah dzauqiyah, ma'rifah khassah, ma'rifah yang khusus. Yang gitu. Sebab itu Ibnu Abbas, tak lagi kita baca kan, mentafsirkan liya'budun dengan liya'rifun. Lagi kita bahas satu-satu dulu. Itu satu, kita ambil madar dia dulu, asas atau punca hikmah Allah Ta'ala menjadikan kita dulu tak ada, kemudian Allah Ta'ala buat bagi ada. Apa hikmah Tuhan cipta kita bagi ada? Hikmahnya supaya kita ini berbuat ibadat, menyembah dia saja. Itu satu kan. Jadi di sini kita nampak ada sir, rahsia atau hikmah Allah Ta'ala cipta kita. Di situ nampak dah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bahthus tsani, bahasan yang kedua, perbahasan yang kedua, iaitu dia kata menciptakan jin dan manusia. Di sini ada dua pula perbahasan. Pertama, dia sebut jin dulu, apa hikmah dan juga apa rahsia. Didahulukan sebut jin atas manusia. Jadi kata ulama tafsir kan, dia kata apa? وَلَعَلَّ تَقْدِيمَ الْجِنْ فِي الذِّكْرِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى خَلْقِ الْإِنسَانِ فِي الْوُجُودِ. Dia kata barangkali mendahulukan jin itu pada sebutan, iaitu kerana terdahulu jin atas ciptaan manusia dalam alam ini. Jadi Allah Ta'ala ciptakan dulu jin, lepas tu bawa manusia. Sebab tu makhluk yang pertama duduk dalam alam ini ialah jin. Bapa mereka namanya Jan kan? Jan tu bapa mereka.
Lepas tu jin ni dia lebih tua lagi daripada kita. Mereka juga ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ditaklif. Cuma bezanya taklif mereka taklif awalil khilqah, iaitu taklif mula-mula mereka dicipta tu terus ditaklifkan. Adapun kita manusia tak. Kita ni mula-mula beranak keluar daripada perut mak tak ditaklifkan lagi. Lepas tu kita ditaklif bila kita balik cukup umur, barulah ditaklifkan ke atas kita ini ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklif. Bezanya gitu antara jin dengan manusia. Lepas tu baru diciptakan manusia. Baik. Lepas tu pula kita kata, pasal apa ditentukan jin dengan manusia? Sebab paling ramai sekali yang duduk atas bumi ni jin dengan manusia. Lepas tu dikatakan bahawa jin ni 9%, kita manusia ini 1%. 90% para malaikat. Malaikat lagi banyak, tapi malaikat dia pun duduk atas langit. Ni kira manusia. Sebab tu digelarkan manusia, jin dengan manusia ni dengan as-saqalain. Apa itu makna as-saqalain? Saqalain tu maknanya dua makhluk yang memberati bumi dengan dosa dan maksiat. As-saqalain yang kita disebut, ya ayyuhas saqalain, wahai dua makhluk yang memberati bumi. As-saqalain maknanya dua jenis makhluk yang memberati bumi. Berat dengan apa? Bukan dengan taat, maksiat. Pasal dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tu. Maka tidak menafikan yang lain pun ada. Lagi kita kata, oh dalam bumi ni tak ada dah lah jin dengan manusia saja ada, hal lain tak ada. Tak. Sebab kita nak tengok yang lain daripada jin dan manusia, mereka bukan ditaklif. Kalau kita kata, kan atas bumi ni ada ayam, itik, lemur, kerbau, pun ada juga. Betul, tapi lemur, kerbau, ayam, itik bukan ditaklif. Yang ditaklif ialah jin dan juga manusia. Itu ditaklif. Malaikat juga tak ditaklif. Habis bila taklif, pasal apa Allah Ta'ala utuskan Rasul juga kepada para malaikat? Itu namanya irsal tashrif, memuliakan. Adapun Allah Ta'ala utuskan Nabi Rasul kepada kita manusia, ini namanya irsal taklif. Beza antara irsal tashrif dengan irsal taklif. Ini memulia. Malaikat tidak ditaklifkan. Yang ditaklif ialah apa? Jin dan manusia. Ini sebab disebutkan dalam ayat ni al-jinnah wal-insa, jin dan manusia, kerana dua jenis makhluk inilah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal ibadat dan mengenal dia dan mentauhidkan dia. Baik, kita tanya, kita ni masuk mana? Jin ke manusia? Dua tu. Kalau tak jin, orang. Kalau orang, bukan orang, jin. Gitu kan. Gitu. Maka kita kena sedar lah, aku ni orang, bukan jin. Bila kata orang, ditaklifkan pada engkau berbuat ibadat kepada Allah, untuk Allah, bukan untuk lain. Soalannya, kenapa hari ini kita buat ibadat untuk orang lain? Lagu mana buat ibadat untuk orang lain atau untuk perkara lain? Kita semayang kerana takut dekat mak pak, kita semayang kerana takut ke guru, kita semayang kerana takut gini. Untuk orang lain jadi yang semayang kan?
Ha? Kita berzikir kerana apa? Kerana nak maqamat, nak karamat, nak mukasyaf. Jadi hang buat ibadat tadi untuk lain. Tuhan kata aku cipta bukan untuk orang lain, untuk aku. Ini konsep ar-rihlah ilallah, yang kita berjalan kepada Allah ni. Dan di antara juga kita semayang, kita buat ibadat untuk orang lain. Kita buat amal ibadat kerana riak, nak tunjuk ke orang. Itu juga untuk orang lain, bukan untuk Allah. Jadi hang sebenarnya bukan hamba Allah lagi, hamba orang lain. Tamana ar-rihlah ilallah. Ini nak bagi betul-betul supaya kita menjadi hamba Allah. Hari ni orang buat ibadat kerana nak puji, supaya orang puji. Dia orang abid, dia orang alim, dia orang soleh, dia orang warak, dia orang sufi, dia ahli zikir dan sebagainya, supaya orang puji, bawa nama lagu tu. Jadi hang buat semua tu untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk Allah. Bila hang buat untuk orang lain, bukan untuk Allah, berarti engkau tidak sahih dalam ubudiyah. Bila engkau tidak sahih dalam ubudiyah, engkau juga tidak sahih dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ini kena fahami bagi dalam betul benda ni kita tak boleh gopoh. Bahaya satu kan. Baik, itu perbahasan yang kedua. Perbahasan yang ketiga, dia kata melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku, iaitu bahas mengenai lam pada liya'budun. Dia panggil lam pada liya'budun kan. Maka lam pada liya'budun itu kita tulis lam lil'aqibah kan. Lam lil'aqibah wal ghayah was-sayrurah. Bukan lam lil'illah al-ba'ithah. Itu kena tulis dulu, sekali baru kita bahas apa itu lam lil'aqibah wal ghayah was-sayrurah. Baik, kita faham istilah itu dulu. Bukan lam lil'illah al-ba'ithah al-hamilah. Jadi di sini ada berapa istilah? 5 istilah nak. Lam tu ada banyak, 5 makna. Kalau lam lil'aqibah, maksudnya kesudahan. Apa kesudahan Allah Ta'ala cipta kita ni? Kesudahannya ialah ibadat kepada Dia. Bahasa kita panggil kesudahan, aqibah dia. Lepas itu yang kedua dia panggil ghayah. Ghayah tu kemuncak. Maksudnya kemuncak. Apa kemuncak? Tuhan cipta kita, kemuncaknya ialah berbuat ibadat kepada Dia. Itu kemuncak. Nak tu hak kemuncak tu lah, bukan nak hak awal. Hak awal tak panggil kemuncak. Itu
Sebab tu orang tua-tua kata kita nak kira baik tak baik ni kena kira hak kemuncak. Kemuncak ni bagi buah hujung. Buah hujung dia tu, hujung dia dengan apa? Jangan kita takut kan, awal kita ni bagus tapi hujungnya tak bagus. Na'udzubillahiminzalik. Seperti bersisa kan, bersisa awalnya bagus kuat amal ibadat tapi hujungnya mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahiminzalik. Kita tak nak gitu. Sebab nak buah hujungnya tu, hujungnya ibadat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Lepas itu sayrurah pula, sayrurah daripada perkataan sara, ya sayru tu mana sayr, sayr tu maksudnya jadi. Keadaan jadi kita dijadi, sayrurahnya memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat ibadat kepada dia. Bukan lam atau boleh tapi yang ke seterusnya, bukan lam pada lam liya'budun itu bukan lam lil illah al ba'ithah al hamilah, bukan orang panggil lam lil illah kerana tekanan. Ba'ithah tu apa tekanan? Apa tekanan Tuhan buat kita ni? Al hamilah maksudnya rangsangan. Apakah tekanan dan juga rangsangan Tuhan buat kita? Jadi apa beza antara ghayah, sayrurah dan juga aqibah dengan ba'isah, hamilah? Bezanya ialah kalau kita ada tekanan, maknanya ada tujuan. Bila kata ada dorongan, itu maknanya ada tujuan. Macam yang kita kata, apa tekanan kita nak kepada suatu benda tu? Tentu ada tekanan. Contohnya gini ya, kita sebut, apakah tekanan kita ni? Kita korek telaga. Tekanan kita ialah nak ayat. Dorongan yang kuat kita nak korek telaga. Apa? Kita nak ambil faedah ayat. Ayat itu kita guna boleh untuk minum, boleh buat basuh baju, boleh mandi, menyucikan badan, pakaian, dan menghilangkan najis dan lain-lainnya lagi, untuk binatang ternakan kita, untuk tanam-tanaman kita kan, dan sebagainya. Itu dia panggil illah ba'ithah al-hamilah kan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencipta kita bukan kerana tekanan tersebut, bukan kerana dorongan tersebut. Kerana kalau Tuhan kita cipta kita kerana tekanan tersebut, dan artinya Tuhan kita tak terkaya. Sedangkan dia berfirman dalam Quran, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu sungguhnya amat kaya daripada alam, sikit pun tak berhajat dan tak berkehendak kepada alam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu semua berhajat kepada Allah, dan Allah itu terkaya yang terpuji. Tuhan tak berhajat kepada kita. Maknanya Tuhan tak berhajat kepada ibadat kita, Tuhan tak berhajat kepada apa-apa yang kita buat. Tak. Habis tu dia cipta kita untuk apa? Bukan dia ambil manfaat dengan ibadat kita, dengan sembah kita kepada dia. Tidak. Tapi dia buat itu, hikmah itu kembali balik kepada kita. Maknanya siapa yang buat ibadat kepada Allah, menyembah Allah, faedah dia tu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita manusia ini. Untung kita di akhirat nanti. Siapa yang tak buat ibadat rugi, duduk dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ni dia kata Al-Quran ni mukjizat kan, mukjizat. Jadi maknanya apa?
Lam liya'budun kita kena terjemah dengan mana? Hikmah. Hikmah atau rahsia. Allah Ta'ala menciptakan kita, hikmah dan rahsianya supaya kita beribadat kepada Dia, kenal Dia. Tuhan tak ambil faedah daripada ibadat kita kerana Tuhan kita kaya. Dia kaya, Dia tak berhajat pada kita. Kalau tak ada orang sembah kepada Dia, Dia tetap Tuhan. Kan? Kuklah kita kata, oh tak ada orang sembah Tuhan, tak ada orang beribadat Tuhan, Dia tak jadi Tuhan. Tak. Dia tetap Tuhan walaupun tak ada orang sembah Dia, walaupun tak ada orang kenal Dia, walaupun tak ada orang beribadat kepada Dia, Dia tetap Tuhan. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzala wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Kata ulama sufi, hamba itu tetap hamba walaupun dia naik tinggi terang mana pun. Hamba, Tuhan itu tetap Tuhan walaupun orang hina lagu mana pun, Dia Tuhan. Sebab sikit tak terkesan pun pada Dia. Dia itu. Kita kena fahami bagi elok. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk ini supaya makhluk ini bersiap sedia untuk mengenalinya dan juga berbuat ibadat kepada Dia. Itu baik. Itu beberapa perbahasan mengenai lam pada kata lam liya'budun itu. Ada banyak lagi bahas dia. Jadi kita ambil cukup masa tuan, masa orang banyak lagi. Cuma tengok yang terakhir, dia kata bang, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan liya'buduna dengan liya'rifuna, yang maksudnya ialah melainkan untuk mengenaliku. Cuma kita nak tahu pasal apa Ibnu Abbas. Kita cerita ada Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat doa Rasulullah, dialah di antara sahabat yang teralim dalam ilmu tafsir Al-Quran. Dia yang paling alim dalam sahabat dengan tafsir Al-Quran. Dia alim dengan berkat doa Nabi. Iaitu Nabi doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi pada Ibnu Abbas. Ya Allah, berilah kepahaman kepadanya pada ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir ta'wil Al-Quran. Alim dia dengan ilmu tafsir Quran. Kan? Baik. Jadi dia tafsirkan liya'budun dengan liya'rifun. Pasal apa? Kata ulama, kerana bagaimana seorang itu nak buat ibadat kepada Allah kalau dia tak kenal Allah? Bahkan tidak sah ibadat seorang kalau dia tak kenal ma'bud, Tuhan yang dia nak ibadatkan itu. Baik, itu satu makna. Makna yang kedua ditafsirkan pula, diterangkan oleh ulama, maknanya perbezaan orang yang beribadat dengan kenal Allah lebih lagi daripada orang yang beribadat tanpa kenal. Tengok dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata raka'atani, tulis hadis tu, raka'atani min 'arifin billahi khairun min 70 raka'atan min jahilin bihi. Itu hadis Nabi sebut raka'atani min 'arifin billah, sembahyang 2 rakaat daripada orang yang mengenal Allah itu khairun, lebih baik, min, daripada 70 rakaatan, lebih baik daripada 70 rakaat, min jahilin bihi, daripada orang yang jahil dengan Allah. Tengok
Beza kan? Orang yang buat ibadat dia semayang 2 rakaat tapi dia kenal Tuhan, ini lebih baik daripada orang yang semayang 70 rakaat tapi tak kenal Tuhan. Cuba kita tengok, itu makrifah penting, kenal Allah itu penting. Jangan dia buat main. Sebab tu banyak orang semayang tapi bila tanya rukun semayang tahu tak? Tak tahu. Kenal dah Allah. Allah tu Allah, apa dia tak tahu. Allah, okey. Lepas tu dia suruh kita mengaji, belajar bagi kenal kan. Tu situ habis. Maka sebab tu dia kata sini, maka kenal olehmu akan Allah dan mintalah taqarrub kepadanya. Situ dulu. Allahu a'lam. Kan, mudah-mudahan kita mencapai rihlah ini sampai kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma iftah علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع الأعمال. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار العزيز يا غفار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب